हाँ जी, पहला मैं एक वीडियो अपलोड की सी राइटिंग टास्क 2 के रिगार्डिंग। सो ये एक वीडियो होने जा रही है आइडिया जनरेशन में लैके तुसी किस तरह राइटिंग टास्क 2 में लिखण लगे अपना टास्क के लिए आइडियाज़ में जनरेट कर सकते हो। राइट, सो अज असी देखांगे कि क्वेश्चन का एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। राइट, या फिर द प्रॉब्लम विद अदर मैथड्स, क्योंकि हर एक ट्यूटर अपने मैथड्स नाल राइटिंग टास्क करवाउंदा है। सो की प्रॉब्लम्स यूजुअली स्टूडेंट्स नूं आउंदी है होर मैथड्स दे नाल, आपां उहदे बारे डिस्कस करांगे। तो मैं तुहानूं एक बहुत ही सिंपल ते ईजी मैथड दसांगी जिस दी हैल्प नाल तुसीं बहुत ईजली राइटिंग दे विच अपने स्कोर नूं बूस्ट कर सकदे हो। एंड एक टास्क भी मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगी। राइट, सो बेसिकली क्वेश्चन का एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। राइट, हुण जिस तरह अपने कोल टॉपिक हैगा आ टीनेजर्स शुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ मोबाइल फोन्स इन दिस स्कूल। ठीक है, कह रहे हैं जिहड़े टीनेजर्स ने उन्होंने मोबाइल फोन यूज़ करना स्कूल दे विच अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। ठीक है, हुण ये जिहड़ा टॉपिक है ये तुहाडा ओपीनियन टॉपिक है। राइट, तुसीं इहदे विच अपना ओपीनियन देना कि तुसीं इस टॉपिक दे नाल एग्री करदे हो डिसएग्री करदे हो। सो फस्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट नूं समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तुहानूं स्टेटमेंट नूं ब्रेक करना आउणा चाहीदा है। राइट, तो उस विच किहड़ी चीज़ ते तुसीं ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ बारे अपने टॉपिक दे विच लिखना तुहानूं पता होना चाहिए है। तो इस लई तुसीं की करना गा, सब तो पहला टॉपिक वर्ड्स नूं मार्क करना गा। टॉपिक वर्ड्स इन द सेंस कि स्पैसिफिक की वर्ड्स नूं मार्क करना है जिहदे नाल रिलेटेड तुहाडा पूरा टास्क 2 होना चाहिए है। राइट, सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साडे मेन स्पैसिफिक की वर्ड्स की ने टीनेजर्स, क्योंकि एक तो गल की है टीनेजर्स की एंड सैकेंड गल की है मोबाइल फोन्स की कि जिहड़े टीनेजर्स ने उन्होंने स्कूल दे विच मोबाइल फोन यूज़ नहीं करना चाहिए गा। राइट, तो एक तुसीं इहदे विच मार्क करना हुंदा है इंस्ट्रक्शन वर्ड। हुण इस इंस्ट्रक्शन वर्ड्स किहड़े नेगे, जिवें इहदे विच तुहाडे तो पूछा गया कि तुसीं एग्री करदे हो या डिसएग्री करदे हो। तो तुसीं राइटिंग टास्क 2 की जो प्लैनिंग करनी है, प्लैनिंग करने के लिए मैं एक पिछे वीडियो अपलोड की सी, तुसीं उहनूं जाके वेख सकते हो। तो प्लैनिंग करन दे टाइम तुसीं ये चीज़ मार्क करनी है कि किहड़े स्पैसिफिक कीवर्ड्स ने जिन्हां दे बारे विच तुसीं टास्क 2 दे विच गल करनी है। एंड तुहानूं इंस्ट्रक्शन की दित्ती गई है कि तुसीं एग्री डिसएग्री वाला टॉपिक है, एडवेंटेज डिसएडवेंटेज वाला टॉपिक है, या बोथ व्यूज़ वाला है। राइट, तो तुसीं ये सब तो पहला वर्ड्स मार्क करने आ ताकि तुसीं अपने राइटिंग टास्क 2 दे विच किसी भी होर वर्ड के बारे गल ना करो तो तुसीं ऑफ टू ट्रैक ना हो। ठीक है, तुसीं हुण इहदे विच टीनेजर्स एंड मोबाइल फोन दे यूज़ बारे गल करनी है। ठीक है, यूज़ बारे गल करनी है। ठीक है, नैक्सट किहड़ी चीज़ों का तुसीं ध्यान रखना है। देखो, जो राइटिंग टास्क 2 की स्टेटमेंट बच्चे पढ़ते तो बहुत ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एंड मतलब इन्ना वो सोचण लग जाते हैं भी हाँ जी ये बारे की लिखे, सानू आइडियाज़ नहीं आ रहे, या तो बहुत औखी स्टेटमेंट आ, ये बारे तो मैं कभी लाइफ के पढ़िया ही नहीं आ। देखो, राइटिंग आयल्स दे विच राइटिंग का मीनिंग की आ कि तुहानू बहुत एक्सट्रीम नॉलेज होनी जरूरी नहीं है। ठीक है, एक लैंग्वेज टेस्ट आ, ये कोई थोड़ा नॉलेज टेस्ट नहीं है कि किस परसन नू कितनी नॉलेज आ, और ये कोई भी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का कोई रोल नहीं आ। राइट, कि IQ लैवल कितना है किसी स्टूडेंट का, कोई स्टूडेंट कितना कैंडीडेट इंटैलीजेंट आ या पढ़न विच वीक आ तो उहदे स्कोर नहीं आउणगे, इंटैलीजेंट तो उहदे स्कोर ज़्यादा आउणगे, इदां दा कुछ नहीं हुंदा। ये जस्ट एक लैंग्वेज टेस्ट है और आयल्स नूं क्लीयर करने के लिए जस्ट तुहानूं टेक्नीक्स ते वर्क करना पैंदा है। राइट, तो इस लिए तुहानूं एक्सट्रीम नॉलेज होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं हैगा। राइट, क्योंकि ये विच सिर्फ तुहानूं एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आ। तुसीं बेसिक नॉलेज नूं इनक्रीज़ करने के लिए न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। राइट, करंट अफेयर रीड कर सकते हो कि की चल रहा सिनेरियो, करंट सिनेरियो की है, उसके अकॉर्डिंग तुसीं अपनी स्टेटमेंट नूं टैकल कर सकते हो। तो नॉर्मली की हुंदा, बेसिकली जिहड़े टास्क 2 दे विच क्वेश्चनस पूछे जाते हैं वो कोई जेन्युइन क्वेश्चन नहीं होंदे, क्योंकि वो सिर्फ एक फेक क्वेश्चनस होंदे कि तुहानूं स्टेटमेंट बना के दित्ती हुंदी आ। तो उस दे लई तुहानूं बहुत हाई लैवल की इनफॉर्मेशन या नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है। राइट, क्योंकि एग्जामिनर जस्ट की एक्सपैक्ट करता है
कि ਇਹ ਪਰਸਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਸਨ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਲਿਖ ਕੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਟੂ ਗੈਟ ਹਾਈ ਬੈਂਡ ਇਨ ਆਇਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਊਟਰਸ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਨੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੋਚੋ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਓ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 40 ਮਿੰਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 250 ਵਰਡਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ 40 ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਇਰਰਿਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਾਸਟਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੋਚੋ ਐਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਓਬਵੀਅਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਬੈਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੈਸਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਅਗਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਆ, 2 ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਆ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫ ਟੂ ਟੌਪਿਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਸਕ 2 ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਵਟ ਆਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਐਗਰੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਸਮਨ ਵੁਡ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਸ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੂ ਨਾਟ ਓਵਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਦਿਸ, ਆਵਰ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਨ 2 ਮਿੰਟਸ ਔਰ ਲੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟੀਨੇਜਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਐਟ ਸਕੂਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਵਾਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੌਰੀ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਿਖੋਗੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਫੋਕਸ, ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਨੇਜਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੁਲਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਸਟੇ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਫੈਮਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਿਖੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਟੇਕਸ ਟੂ ਮੱਚ ਟਾਈਮ ਔਰ ਲੈਟਸ ਟੂ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫ਼ੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਫ਼ੋਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਰਾਈਟ,
ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਾ ਲਿਖੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ 1 2 ਜਾਂ 3 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਐਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਡੀ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਫ ਟੂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕੌਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ID ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਡਰੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।